آج میرے ساتھ کلام خدا میں سے نکالے مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، فریسیوں میں سے ایک شخص نیقودیمس تمام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیقودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے رحم میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کلام خداوند کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ٹھہرے، سب کہیں گے آمین۔ آج ہم نے کلام مقدس میں یہودیوں کے سردار نیقودیمس کی بابت کلام میں سے سیکھنا ہے۔ نیقودیمس ایک سردار ہے جو شریعت کا عالم ہے، جس سے موسیٰ کی شریعت سے نا واقف ہونا ناممکن ہے، کیونکہ کلام مقدس کے اندر پہلی ہی آیت میں لکھا گیا ہے کہ وہ یہودیوں کا سردار تھا، یعنی کہ شرع کا عالم، جس کو پرانے احکامہ کے اوپر عبور حاصل تھا، لیکن وہ یسوع مسیح کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ چھوٹی سی گفتگو نہیں بلکہ ایک بہت لمبی چوڑی گفتگو، جس کے اندر اس کے پاس بہت سارے سوالات تھے کہ وہ یسوع مسیح سے ان سوالات کا جواب تلاش کر سکے جو کہ اس کے دل کے اندر تھے۔ اس نے یسوع مسیح سے سوالات کرنے سے پہلے کہا کہ اے خداوند، ہم سب جانتے ہیں، یعنی کہ کون؟ یہودی، شرع کے عالم سب جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، اور جو کام تو کرتا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں کر سکتا جب تک وہ خدا کی طرف سے نہ ہو۔ اب اس نے یسوع مسیح کی ڈیفینیشن بتائی کہ ہم سب تجھے جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہے۔ نیقودیمس کی بات سن کر، کیونکہ نیقودیمس دن کے پہر کے اندر یسوع مسیح سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ یہودیوں کا سردار تھا، یعنی کہ عبادت خانہ کا سردار تھا۔ دوسری بات یہ، کیونکہ ہم بائبل مقدس کے اندر پڑھتے ہیں کہ 9ویں باب کے اندر، یوحنا کی انجیل اس کے 9ویں باب کے اندر، کہ جب یسوع مسیح نے ایک جنم کے اندھے کو شفا بخشی تو یہودی تمام کے تمام جو تھے شرع کے عالم یسوع مسیح کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے اندھے برتمائی نے کہا کہ تم خدا کی شریعت کو جانتے ہوئے یہ نہیں جانتے کہ کوئی گناہگار ایسے معجزات نہیں دکھاتے۔ اس نے کہا کہ تو ہمیں نہ سکھا، ہمیں سب پتہ ہے۔ اور یہی بات نیقودیمس نے کہی کہ ہم سب یہودی سردار یہ جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ نیقودیمس کے دل کے اندر بہت سارے سوالات تھے جو وہ یسوع مسیح سے پوچھنا چاہتا تھا، ایک لمبی بحث کے ساتھ، ایک لمبی بات چیت کے ساتھ۔ اور جب نیقودیمس یسوع مسیح کے پاس آیا تو یسوع مسیح نے اس کی بات کو بڑے دھیان سے سنا، لیکن جیسے ہی نیقودیمس نے یہ ساری باتیں اس سے کہی تو یسوع مسیح نے کہا کہ تیرا علم تو شریعت کے مطابق ہے، لیکن میں تجھے ایک ایسا علم دیتا ہوں جس کی تلاش کرتے کرتے تو رات کے پہر کے اندر مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ یسوع نے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی دیکھ نہیں سکتا۔ ہم میں سے بہت
سارے مسیح ہیں جو آسمان کی بادشاہی کو دیکھنے کے لیے پانی سے تو نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے خداوند میں نے جتنے بھی جانے انجانے کے اندر گناہ کیے ہیں یا میرے باپ دادا نے جو گناہ کیے ہیں، میں ان سب گناہوں کو تیری پاک حضوری میں مانتا ہوں، اور میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے تجھے قبول کرتا ہوں اور بپتسمہ لیتا ہوں۔ جب ہم اس بات کا اقرار کرتے اور پانی میں اترتے ہیں تو ہم پانی کے ذریعے سے نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن نیکودیمس کے لیے ایک سوال تھا کہ پانی سے تو سمجھ آتی ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے یوحنا بپتسمہ دینے والا یہی کام کر رہا تھا، وہ یہی کام کر رہا تھا، وہ لوگوں کو توبہ کی منادی کے لیے پانی کا بپتسمہ دے رہا تھا۔ اور ایک سردار ہونے کے ناطے، شریعت کا عالم ہونے کے ناطے اس کو اس بات کا پتہ تھا کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب گناہوں سے اقرار کرنا اور پانی کا بپتسمہ لینا، یہی نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ لیکن اس نے سوال کے ساتھ ہی سوال کر دیا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے رحم میں جا کر پھر دوبارہ سے پیدا ہو؟ تو یسوع نے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جو جسم سے پیدا ہوتے ہیں وہ جسم کی باتیں کہتے ہیں۔ آج جب پاسٹرز بہت سارے خدا کے خادم جب روح کی ہدایت کے ساتھ کلام سناتے ہیں تو بہت سی زندگیوں کے اندر سے کلام اوپر سے ہو کر گزر جاتا ہے، جیسے کہ نیکودیمس کی زندگی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اکثر پاسٹر مقبول یا پاسٹر مقصود جب باتیں کرتے ہیں، روحانی باتیں کرتے ہیں، تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بدن، ہماری روح یا ہمارا مائنڈ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہا کہ یہ تجھ سے ممکن نہیں ہے، میں نے تجھ سے جسم کی باتیں کی، تو نہیں سمجھ سکتا، میں نے تجھ سے زمین کی باتیں کی، تو نہیں سمجھ سکتا، تو آسمان کی باتوں کو کیوں کر سمجھ سکتا ہے؟ روحانی شخص ہی روحانی باتوں کو سمجھ سکتا ہے اور پرکھ سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب یسوع مسیح نیکودیمس کے ساتھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان باتوں کو بیان کر رہا تھا تو نیکودیمس بڑے دھیان سے یسوع مسیح کی باتوں کو سن رہا تھا، کیونکہ کلام کہتا ہے ایمان سننے سے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ نیکودیمس کے اندر یسوع مسیح کی باتیں اتر رہی تھیں، وہ سمجھ پا رہا تھا کہ یسوع مسیح جو باتیں کہہ رہا ہے کیا وہ ایک نئی تعلیم ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی بابت کہا جاتا تھا کہ یہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے، یہ نبیوں کی باتیں نہیں کرتا، یہ پرانے احکامہ کے جو ہے موسیٰ کی بابت باتیں نہیں کرتا، بلکہ اس کی تعلیم جو ہے وہ صاحب اختیار کی طرح ہے، کیونکہ وہ یہی کہتا تھا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ یسوع مسیح کی جتنی بھی تعلیم ہے اس کے پر سب سے پہلے ہیڈنگ آتی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی تعلیم ہے۔ اور جب نیکودیمس کو یسوع مسیح اپنے بھیجنے والے کی تعلیم دے رہا ہے کہ میں اس تعلیم کو اس کے جو مجھ سے یہ سننا چاہتا ہے میں اس کو دوں گا، کیونکہ خدا کی حکمت انسان کی حکمت سے بالا تر ہے۔ جب یسوع مسیح نے اپنی آسمانی حکمت نیکودیمس سے کہنا شروع کی تو نیکودیمس کے سوالات وہیں پر ٹھپ ہو گئے، وہیں پر وہ بند ہو گیا شروع کیا۔ اور آپ اس یوحنا کی انجیل کے 3 باب کے اندر دیکھتے ہیں کہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یسوع مسیح نے نیکودیمس کو تعلیم دینا شروع کی اور اس نے یسوع مسیح کی تعلیم کو فالو کیا۔ ہمیں جو ہے وہ ٹیسٹ منی ملتی ہے کہ جب یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب کے اوپر سے اتارا گیا تو یسوع مسیح کی صلیب پر اتارنے کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ نیکودیمس اور اس کے ساتھ یوسف ارمتیہ نے 5 جو ہے وہ 50 سے جو ہے وہ مور اور عود ملا کر یسوع مسیح کے دفن کے لیے جو ہے وہ رکھا اور اس کو دفنایا دونوں نے۔ ایک شرح کا عالم جو ہے وہ یسوع مسیح کی تعلیم کو جو ہے اپنے اندر رسیو
کر رہا ہے. لیکن ہم جو مسیح یسوع کے پیروکار ہیں, ہم جو مسیح میں پیدا ہوئے, ہم جو مسیح میں جی رہے ہیں, ہم جو مسیح میں بڑھ رہے ہیں, مسیح یسوع کی تعلیم ہمارے اندر اثر نہیں کر پاتی ہے, کیونکہ ہم اپنی دنیاوی باتوں کے اندر چلتے رہتے ہیں. آپ کا ذہن جس بھی چیز کو اڈاپٹ کر لیتا ہے, آپ کا دل اسی کی گواہی دیتا ہے, اسی کی بات کرتا ہے. اگر میں اور آپ دنیاوی ہیں تو ہماری باتوں کے اندر دنیاوی پن پایا جاتا ہے. اگر ہم گلیمر کے اندر ہیں, یعنی کہ کسی بھی ایسی چیز کے اندر ہے, یعنی کہ فیشن کے اندر ہے, تو ہماری ہر بات فیشن کے اندر ختم ہوگی. لیکن اگر ہم مسیح ہیں اور ہمارے اندر مسیح کی تعلیم پائی جاتی ہے, تو ہماری ہر بات کے اندر مسیح یسوع کی ایجوکیشن نظر آئے گی. ہاللیلویا. نیکودیمس کے اندر کیونکہ شریعت تھی, اور وہ شریعت کی باتوں کے کچھ مہموں کو, یعنی کچھ مسئلے مسائل کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آیا, تاکہ اس کا ذہن بدل سکے کہ ہم جو اس کو استاد کہتے ہیں, ربی کہتے ہیں, یہ ہمارے لیے کیا سوچتا ہے. تو یسوع مسیح نے نیکودیمس کا دل اور دماغ بدل دیا. دل اور دماغ آپ کا بدلنے کی قدرت جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس ہے, کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے تم کو دہشت کی روح نہیں بلکہ خدا کی قدرت کی روح بخشی ہے. اگر آپ خدا کی قدرت کے روح میں ہیں تو آپ کو کوئی دہشت, کوئی تکلیف, کوئی کمزوری چھو نہیں سکتی ہے, کیونکہ کلام میں خدا فرماتا ہے کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اگر آپ کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے تو کوئی دکھ, کوئی تکلیف, کوئی بیماری, کوئی لاچاری, کوئی کمزوری, کوئی گناہ آپ کو ٹریپ نہیں کر سکتا. آپ خدا کے کلام کے پاس آئیں گے, وہ آپ کو تازہ دم کرے گا, جیسے نیکودیمس کو یسوع مسیح کے کلام نے تازہ دم کر دیا اور وہ اس کا حقیقی شاگرد ٹھہرا. نیکودیمس کے ساتھ جب یسوع مسیح باتیں کر رہا تھا تو یسوع نے کہا کہ کوئی بھی شخص جو روح کے بغیر ہے وہ خدا کی بادشاہی کے اندر جا نہیں سکتا. آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ روح سے معمول ہے, کیونکہ خدا روح ہے اور وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. اگر میں اور آپ اس روئے زمین کے اوپر اس کی مرضی کے مطابق اس کی ورشپ نہیں کرتے ہیں, تو ہم روح کے بغیر جب ورشپ کرتے ہیں تو خدا کی بادشاہی کے اندر ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. یسوع مسیح نے اپنی منادی کے آغاز میں ہی کہا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسا کیا ہے. آپ ہر روز اسی بات کے لیے جب صبح سے میری آنکھ کھولتے ہیں تو کہیں خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسا کیا کہ آج بہت سارے لوگوں کے اندر خدا کے کلام کی منادی کروں. ہاللیلویا. آپ اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریں گے تو خدا کا روح آپ کے اندر کام کرے گا. آپ جتنے مرضی روزے رکھ کر, جتنی مرضی دعائیں کر کے غیر زبانیں بولیں گے تو آپ کی اپنی روح کو فائدہ ہے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے تم کو بھیجا ہے کہ دنیا کی انتہا تک میرے گواہ بنو. ہاللیلویا. آپ آج اس بات کا اقرار کریں کہ اے پاک روح میرے اندر وہ قوت دے جو تو نے پترس کے اندر قوت دی, جو تو نے پالوس رسول کے اندر قوت دی, وہ قوت آج میرے اندر آئے تاکہ میں ملک پاکستان کے اندر ریوائول بنانے والا شخص بن جاؤں. میں وہ پہلا شخص گنا جاؤں جس کے وسیلہ سے لاکھوں, ہزاروں اور کروڑوں لوگ خداوند تیری بادشاہی کے اندر آ سکیں. خداوند یسوع مسیح کا مشن جو ہے وہ روحوں کو بچانا ہے. اگر میں اور آپ اپنے آپ کو ہی بچا پائے تو ہماری روح کدھر جائے گی؟ کیا آپ اکیلی روح آسمان کی بادشاہی کے اندر مزہ کر سکے گی؟ کبھی بھی نہیں. جب تک آپ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو اس مشن کے اندر لے کر نہیں چلتے ہیں. یسوع مسیح نے یہی کہا ہے کہ لوگوں کو میرا شاگرد بناؤ. آپ خدا کے کلام کی منادی کریں. ہمارے اندر بہت سارا کلام ہے لیکن ہم نے اپنے کلام کے توڑے کو دبا دیا ہوا ہے. ہمارے اندر ورشپ کا توڑا ہے, ہم نے ورشپ کے توڑے کو دبا دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے قدم اس کلام کی منادی کو کریں گے اور خدا کا کلام پھیلے گا. ایسا نہیں ہے. یسوع مسیح نے اکیلے نیکودیمس کو بھی کلام سنایا.
निकोदेमुस को उसने कहा कि आसमान की बादशाही शरीयत की बातों पर अमल करने से नहीं, क्योंकि शरीयत जो है वो गुनाह को हाईलाइट कर देती है, लेकिन खुदा का फजल जो है वो खुदा की बादशाही को जाहिर करता है। उसने निकोदेमुस के दिल और दिमाग को बदल दिया। अगर आप खुदा के कलाम को सुनते हैं तो इसका प्रचार किया करें। देखिए कि हमारे साथ जो है वो इंडिया के अंदर कितने लोगों ने मसीह यीशु के कलाम की दलेरी से मनादी की। हम देखते हैं वहाँ पर कि फीमेल्स और मेल्स गली कूचों के अंदर खड़े होकर खुदा के कलाम की मनादी करते हैं। वो नहीं डरते कि कौन हमें मार देगा, कौन हमें कत्ल कर देगा। वो ये कहते हैं कि हमारी आवाज़ किसी ना किसी को बदल देगी, लेकिन हमारी आवाज़ दब चुकी है। हमने अपनी आवाज़ को खुद ही दबा दिया हुआ है। अपनी आवाज़ को बुलंद करें और कहें कि खुदावंद मुझे पाकिस्तान के अंदर इस तरह से इस्तेमाल करके मेरे वसीला से बहुत सी जिंदगियां तेरे पास आने का वसीला बने। हालेलुया। निकोदेमुस को जब यीशु मसीह ने कहा कि हवा जिधर को चाहती है चलती है और तू नहीं जानता कि वो किधर को आती है और किधर को जाती है, और रूह कुदस भी ऐसा ही है। जब हम देखते हैं पिछले दिनों में बहुत सारी हवाएं चल रही थी और हम कह रहे थे शुक्र है खुदा का कि मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन हवा हमें नहीं पता चल रहा कि हवा किधर को आती है और किधर को जाती है, लेकिन हम उससे लुत्फ अंदोज होते हैं। इसी तरह खुदा का पाक रूह है। अगर आप खुदा के पाक रूह को बुलाएंगे कि खुदा के पाक रूह मेरी जिंदगी के अंदर आ, ताकि मैं पतरस की तरह, यूहन्ना की तरह, इंद्रियास की तरह, तीमुथियुस की तरह, फिलिप्पुस की तरह और बेशुमार लोगों की तरह खुदावंद तेरे नाम को चला दे सकूं। आपने अगर अपनी रूह को बचा लिया है तो बेशक आप जाएंगे जरूर, लेकिन आपसे खुदा कहेगा कि मैंने तुझे तो तूने अपने आप को तो बचाया लेकिन दूसरों को नहीं बचा सका। यीशु मसीह के सलीब के वाक्य को देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि उसने कहा कि तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा, और यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। इरशाद आज़म यही है कि रूह कुदस का नज़ूल इसीलिए हुआ है कि मैं और आप दिलेरी के रूह को लें, आप और मैं दिलेरी के रूह को लेकर आसमान की बादशाही की मनादी करें। आसमान की बादशाही के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम अपने घर से शुरू करो, यानी कि यरूशलेम से, सामरिया से, यहूदिया से, और फिर गैर कौमों के अंदर जाकर खुदा के कलाम की मनादी करो। लेकिन आज हम जो है अपने आप को संवारने में लगे हुए हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो रूह कुदस के गवाह आपको मिलेंगे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है वो आसमान की बादशाही के लिए काम किया है। आज का कलाम आप लोगों के लिए यही है कि खुदा का पाक रूह आप लोगों से कहता है कि ऐ खुदा के लोगों दिलेरी कर लो, अपने खुदा के हजूर से उस कुदरत के कलाम को लो जो जिंदगियों को बदल देता है। आप खुदा के कलाम की मनादी करना शुरू करें, आप खुदा के कलाम की तबलीग करना शुरू करें और खुदा आपके वसीला से काम करेगा। खुदा को आसमान से जमीन के ऊपर ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसके मिशन को पूरा कर सके, जो पाक रूह की कुव्वत को जाहिर कर सके। पाक रूह की कुव्वत के लिए जो है वो पहले लिखा है खुदा की नेमतों में हिकमत का रूह, फिर लिखा हुआ है फहम का रूह, सिर्फ का रूह, मसलहत का रूह, मार्फत का रूह। पहले ये रूह लिखे हुए हैं, तालीम और तरबियत का रूह। फिर नीचे जाके लिखा हुआ है कि खुदा ने किसी को शिफा की नेमत, किसी को मौजूदात की नेमत, किसी को गैर ज़बानें और किसी को गैर ज़बानों के तर्जमे की नेमत दी है। आपके अंदर खुदा के कलाम की हिकमत होनी चाहिए ताकि आपके वसीला से लोग बच सके, आपके वसीला से घराने बच सके। आपकी तालीम जो मसीह यीशु के वसीले से आपको पहुंची है, रूह कुदस की कुदरत से पहुंची है। क्योंकि देखिए कि आज हमारी कलीसियाओं के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा भुगतान है तालीम का। हम कहते हैं कि हम अपने पास्टर के सिवा किसी का कलाम नहीं सुनते हैं, लेकिन कलाम में ऐसा नहीं लिखा हुआ। पौलुस रसूल कहता है कि तुम्हें ऐसे लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए, कौन अप्रूस, कौन पौलुस, कौन काइफा, ये कोई मायने नहीं रखते हैं। खुदा ने किसी खादम को जो है वो पानी देने के लिए बुलाया है, किसी खादम को उसने बीज बोने के लिए और किसी को फसल की कटाई के लिए बुलाया हुआ है। लेकिन हम एक ही
जगह पर फ्रीज हो चुके हुए हैं। पौलुस रसूल के खत जब आप पढ़ते हैं तो उन खतों के अंदर देखो कि अगर उसने रोमियो की कलीसिया को खत लिखा है तो उसने कहा है आखिर में कि सब कलीसियाओं के अंदर इस खत की कॉपियां भेज दो। अगर उसने करंथस की कलीसिया को खत लिखा है तो वो कहता है कि ये सारे मेरा खत जो है वो सारी कलीसियाओं को भेज दो। अगर हम मुकाशफा की किताब के अंदर पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा है कि उन 7 कलीसियाओं के नाम जो खत लिखे गए सारी कलीसियाओं को भेजेंगे, और आज वो खत मुझे और आपको भी मिले हैं। खुदा के कलाम को सुना करें, खुदा के कदमों को वेलकम किया करें। खुदा का कलाम हो सकता है कि किसी भी कदम के जरिए से आपकी जिंदगी का कदम आपकी तब्दीली का सबब ना बन सका हो। सारी जिंदगी आप उससे कलाम सुनते हो, लेकिन खुदा ने आपकी जिंदगी की तब्दीली के लिए कोई ऐसा शख्स मुकर्रर किया हो जिसके कलाम के सुनने से आपकी जिंदगी तब्दील हो जाए। हम लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। यीशु मसीह ने कहा कि आखिरी दिनों में क्या होगा कि मैं कहूँगा कि मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पानी ना पिलाया, तूने मुझे खाने ना खिलाया, और हम कहेंगे खुदावंद कब, हम कहेंगे खुदावंद तू कब हमारे घर है। उसने कहा कि जो मेरे छोटे से छोटे खादम की इज्जत करता है वो मेरी इज्जत करता है। आज हमारी जिंदगियां जो है पौलुस रसूल की इस तालीम के ऊपर बट चुकी है कि मैं अपलूस का हूँ। कोई कहता है कि मैं फलां पास्टर की कलीसिया का हूँ, मैं फलां पास्टर की कलीसिया का हूँ, और मैं इसके अलावा किसी को सुनता नहीं, मुझे किसी की समझ नहीं आती है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है क्या मसीह बट गया? कलीसियाई तौर पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। मसीह यीशु की दुल्हन जो है वो आसमान पर उठाई जाएगी, ना कि हम जो तफरकों में और जो है वो मुख्तलिफ कलीसियाओं में बट चुके हैं। निकोदेमस की जिंदगी से सीखे कि निकोदेमस रात के पहर के अंदर आकर यीशु मसीह से सवाल और जवाब कर रहा है। वो कह रहा है कि यीशु मसीह को कि तू खुदा की तरफ से होकर आए, लेकिन यीशु ने कहा कि तू मेरी तालीम को सुन कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, जब तक कोई रूह और आग से पैदा ना हो, आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता। लेकिन आज हम बदनों के अंदर बट चुके हैं, आज हम तफरकों के अंदर बट चुके हैं, और मसीह की कलीसिया जो वो बहुत पीछे रह चुकी है। अपने आप को कहें कि मैं मसीह का बदन हूँ, मैं मसीह की कलीसिया हूँ, मेरे वसीला से बहुत सारे लोग बच जाएंगे। आप अपने कदम को खुदावंद यीशु मसीह के लिए बढ़ाना शुरू करें। निकोदेमस की तरह अपना रिकॉर्ड बनाएं। आपका रिकॉर्ड अगर खुदा की बादशाही के अंदर नहीं होगा, अगर अपनी रूह को बचाते रहोगे तो ये कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड यही है कि आपके वसीला से जिंदगियां बच जाएं। पौलुस रसूल की तरह कहें कि कौन सी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। निकोदेमस की तरह कहें कि अब मैं मसीह का हूँ, मुझे मसीह की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता है। अपने आप को खुदा के कलाम के ताबिया किया करें और कहें कि खुदा जैसा तू मुझे इस्तेमाल करना चाहता है मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। और खुदावंद जब तेरा कदम मेरे लिए कलाम बोले तो मैं बदल जाऊँ, मैं एक नई मखलूक हो जाऊँ। अरे खुदावंद खुदा मैं तेरी बशारत देने वाला बन जाऊँ। अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। अगर चाहते हैं कि आपके वसीला से आपके घराने बदले, आपकी कलीसिया बदले, आपका मोहल्ला बदले, आपके लोग बदले और आपका मुल्क पाकिस्तान बदले, तो उसके लिए खुदा के पाक रूह को दावत दें। जिस तरह पास्टर ने हमें यहाँ पर जो है वो इकट्ठा किया है कि खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी के अंदर वेलकम कहें, तो आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के पाक रूह को दावत देंगे। क्या है खुदा पाक रूह, तो हमें मुजरिम न ठहराना अदालत के दिन, तो हमारे ऊपर गवाही ना देना कि हमने बदन के अंदर जिंदगी गुजार कर इस रोए जमीन के ऊपर आए हैं, बल्कि ऐ पाक रूह तू मेरी रूह के साथ मिलकर गवाही देना कि मैंने मसीह यीशु के लिए बहुत सी जिंदगियों के अंदर तेरे कलाम की बशारत दी। खुदावंद अपने आप को खुदा के कलाम के ताबे करें, वादा करें कि खुदावंद मैं इस रोए जमीन के ऊपर है खुदावंद खुदा मुजरिम ना ठहरूं, क्योंकि खुदा का पाक रूह आप लोगों को मुजरिम ठहरा सकता है अगर आप उसके कलाम की मनादी नहीं करेंगे। अगर यीशु मसीह की मसलूबियत को बयान नहीं करेंगे तो आप मुजरिम ठहरेंगे। आप उस दिन अदालत के रोज ठहर नहीं पाएंगे, क्योंकि खुदा ने अपने नाम से और अपने कलाम की कुव्वत से आपका हिसाब करना है, मेरा हिसाब करना है। अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करना शुरू करेंगे। कहें ऐ खुदावंद जिंदा पाक खुदा मैं तेरी पाक और जिंदा हजूरी में खुदावंद तेरी कलाम के ताबे करती अपने आप को
खुदा जिस तरह से तूने निकोदेमस के दिल और दिमाग को बदला, उसके अंदर नया दिल और नई रूह पैदा की मेरे खुदा, तूने असर मुस्तकीम रूह के अंदर डाल दी, उसने तुझे पहचान लिया और खुदा वो तेरा गवाह बना मेरे खुदा। ऐ मेहरबान खुदा, आज के कलाम के वसीला से तो मेरे अंदर अपने पाक रूह की कुदरत को रखना मेरे खुदावन। वो पाक रूह की कुदरत है खुदा जो तू अपने लोगों के ऊपर उंडेलता है मेरे खुदावन, ताकि खुदा तेरे पाक रूह के ताबे होकर इस रोए ज़मीन के ऊपर तेरे गवाह बन जाए मेरे खुदावन। अच्छे नौकर की तरह खुदा तेरे बीज को बखेरने वाले बन जाए मेरे खुदावन, तेरी फसल को काटने वाले बन जाए मेरे खुदावन। ऐ मेरे खुदा मुझे तौफीक दे ताकि मैं बहुत सारे ऐ खुदा भटके हुए लोगों को तेरे पास लाने का वसीला बनूं, क्योंकि कलाम खुदा में तूने फरमाया है कि जो एक गुनाहगार के लिए खड़ा होता है वो बहुत सारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डालता है मेरे खुदावन। ऐ मेरे खुदा मेरे अंदर मोहब्बत की रूह को रख दे, वो मोहब्बत जो तूने खुदा अपने अंदर रखी। ऐ मेरे खुदावन तूने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपनी जान कुर्बान कर दी मेरे खुदावन। हमें खुदावन अपने लायक बना मेरे खुदावन, अपने पापों के ताबे कर मेरे खुदावन, ताकि तेरे सच्चे गवाह बन जाए मेरे खुदावन। ऐ पाक खुदावन मैं अपने गिरद नवाह के अंदर तेरे कलाम की बशारत दूंगी और एक खुदावन तेरे हजूर में लोगों को खड़ा करूंगी मेरे खुदावन। आज मैं खुदावन तेरे हजूर में इबादत करती अपने आप को खुदा के हजूर में कहे खुदावन मैं जिस भी शख्स से मिलूंगा मेरे खुदा मैं उससे दुनियावी बातें नहीं बल्कि तेरी कलाम की बातें कहूँगा, ताकि उसका दिल नरम पड़ जाए मेरे खुदावन खुदा, और वो अपने गुनाहों से तौबा करे मेरे खुदावन खुदा, ताकि आसमान पर एक बड़ी खुशी हो मेरे खुदावन और मेरा नाम लेकर पुकारा जाए कि इस शख्स के वसीला से आज एक गुनाहगार ने तौबा की है मेरे खुदावन। ऐ मेहरबान खुदावन तू मुझे चुन ले मेरे खुदावन। मेरे खुदावन मैं एक एक शख्स के पास जाकर तेरे कलाम की बशारत देने वाली बन जाऊँ मेरे खुदावन। ऐ मेरे खुदावन मैं अपने आप को तेरे ज़रूर सरेंडर करती हूँ, मैं अपने आप को खुदावन तेरे ताबे करती हूँ। पाक रूह मुझे ले अपने लपेट में ले, ताकि 2025 के अंदर एक पूरा मुल्क पाकिस्तान के अंदर तेरे पाक रूह का रिवाइवल आए और एक पूरा बहुत सी जिंदगियाँ तेरे पास आने का वसीला ठहरे मेरे खुदावन। कादिर मुतलिक खुदावंद अपनी हजूरी में हम सबों को कबूल कर, जितनों ने खुदावंद तेरे हजूरी करार किया है ऐ खुदावंद तू इनकी शक्लों को, इनके दिलों को, ऐ खुदावंद इनके ख्यालों के, इनके इरादों को जानता है मेरे खुदावंद खुदा। ये कभी सुस्त या मांदा ना होने पाए मेरे खुदावंद। तेरा पाक रूह ने हर रोज नया जोर दे, नई कुव्वत दे मेरे खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरी बिशारत के काम को अंजाम दे, ताकि तेरा जल्द आसमान से आना हो मेरे खुदावंद और हम सब ऐ खुदावंद तेरे साथ हवा में उड़कर ऐ खुदावंद खुदा बादलों पर तेरी ज़ियाफत में शरीक होने वाले बन जाए। कादिर मुतलिक खुदावंद हम सबों को ले और बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन।